VR ഗുരുവായൂരിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ മമ്മിയൂര് ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ബൊമ്മലാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മമ്മിയൂർ അമ്പലത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് എന്താണെങ്കിൽ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു കലാരൂപമാണത് കേട്ടോ. അപ്പം അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്നൊരു കലയാണത്. അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 കിലോ മുതൽ 30 കിലോ വരെ വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണത്. അത് ഈ ചരടിൽ കെട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണത്. നല്ലൊരു ഹാർഡ് വർക്കാണത് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത്. ബൊമ്മലാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും? ബൊമ്മലാട്ടം പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തനതായ കലയാണ് ബൊമ്മലാട്ടം. അത് പ്രധാനമായിട്ടും മരം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മരം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് മുകളിൽ കൂടെ പാവ, അതായത് ഈ തുണി കൊണ്ടും പഞ്ഞി കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ വേഷങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ശിവനാണെങ്കിൽ ശിവൻ്റെ തോല്, അതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കും. പിന്നെ അത് ചലിക്കണ്ടല്ലോ, ബൊമ്മ ഒന്ന് ചലിക്കണമല്ലോ. നമ്മൾ അനിമേഷൻ പോലെയല്ല, ചലിക്കുമ്പോൾ നൂലുണ്ട്, നൂല് വെച്ച് കെട്ടി അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ റെഡിയാക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബൊമ്മലാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട്. കേരളത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്കാണ്. പിന്നെ അത് 8 കിലോ തൊട്ട് 30 കിലോ വരെ ഉണ്ട്. അത് നല്ല ഭാരമുണ്ട്. കാണുന്ന പോലെ അല്ല. കാണുമ്പോൾ എന്താ 5 കിലോ 6 കിലോ കൊണ്ട് തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ 30 കിലോ വരെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വരെ കിട്ടിപ്പോയി. ഭയങ്കര റിസ്ക്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ്. ഫുൾ ടൈമിന് മുകളിൽ ആളെ കാണിക്കില്ല, അതൊരു സ്ക്രീൻ പോലെ അതിനകത്ത് ബൊമ്മ. അതിപ്പോ കാണാം നമുക്ക്. ബൊമ്മലാട്ടം അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയായിട്ടാണ്. ശിവനെ കുറിച്ചും ശിവന്റെ ആ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ശിവലീല, അതാണ് കഥയുടെ പേര്. ശിവലീലയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ബൊമ്മലാട്ടം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഓക്കെ. வணங்கிக் கொள்கின்றேன் ஐயனே. மங்களம் உண்டாகட்டும் நாதமுனிவரே. தங்கள் பக்தியை கண்டு அமைச்சினோம். தங்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேளுங்கள், தருகின்றோம் நாதமுனிவரே. ஐயனே, இக்கலையரங்கத்திலே நமது மம்மியூர் சிவனாலயத்திலே, இந்த சிவனாலயத்தில் அற்புதமான இன்றையிலே இந்த ஆண்டு மகா சிவராத்திரி நன்னாள். இந்த நன்னாளை முற்றி இந்த தினம் அற்புதமான முறையில் பாவை கூத்து, பாவை கழி அப்படி என்று கூறக்கூடிய பொம்மலாட்டத்தின் வாயிலாக அற்புதமான சிவலீலை சிறு தொண்ட நாயன்மார் என்ற தலைப்பிலே பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சி நடத்த முன் வந்திருக்கின்றோம். மந்தனே மந்தனம்
எனக்கு சோதனை செய்து காட்சி தர வேண்டும். அதற்காகத்தான் என்னுடைய திருவிளையாடல் புரிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதை கூறுகின்றேன். உடனே புறப்பட்டு செல்லுங்கள். அப்படியே மகாதேவா, தங்கள் உத்தரவு பிரகாரம் திருசங்காட்டாங்குடிக்கு சென்று அவ்வூரில் உள்ள அத்தனை சோழர்களையும் அவ்வூரை விட்டு அப்பால் துரத்தி அடிக்கின்றோம் மகாதேவா. பஞ்சபூதத்துல ஒரு ஸ்தலம், அக்னிக்கு உகந்த ஸ்தலம் திருவண்ணாமலை. வர வேண்டும் என் நாட்டு மக்கள். அருள் தர வேண்டும் சிவபெருமானே, அருள் தர வேண்டும். பார்க்கின்றேன். எங்கு சிவனடியார்கள் இருந்தாலும் அழைத்துக் கொண்டு வருகின்றேன். நமது ஊர் மட்டுமல்ல, அருகில் இருக்கக்கூடிய திருமர்களுக்கும் சென்று பார்த்துவிட்டு வாருங்கள். அங்கு யாராவது கங்கமர்கள் கண்ணில் தென்பட்டால் அதை கையோடு அழைத்து வாருங்கள். என்ன விஷயம்? வாணி, வாருங்கள், உள்ளே வாருங்கள். அவது புஜித்து இலைப்பாரிய பிறகு திருலாம். வாணி, ஐயா, வாருங்கள் ஐயா. அடியேனை உள்ளே அழைக்கின்றாயா? ஆமா, ஆனாலும் சிவத்தொண்டர். பார்ப்பதற்காக வெளியில் சென்றிருந்தேன். இந்த ஊரே வெறிச்சோடி கிடக்கின்றது. கங்கவர் கூட சிவனடியார் கூட இவ்வூரில் இல்லை. அருகில் இருக்கக்கூடிய ஊர்களிலும் சிவனடியார்கள் தென்படவில்லை. கண்ணில் கண்ட ஒரே கங்கவர் தாங்கள் தான் ஐயா. அதனால் தாங்கள் வாருங்கள். சிவபெருமானுக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த அமுதத்தை உணவை புதித்துவிட்டு இலைப்பாரிய சீட்டில் வந்து 2 பேரும் புலம்புகின்றீர்கள். என்னை அறுத்து சமைக்கலாம் என்று கூறுகின்றீர்கள். உண்மைத்தான் மகனே. கனா அப்படியே தெளிந்து விட்டது. அது காலை முதல் நடந்ததுதான் நீ கனவாக கண்டிருக்கின்றார். மகனே, வந்த கங்கவர் பிள்ளைக்கறி கேட்கின்றார். உன்னை அறுத்து சமைத்து அந்த கங்கவருக்கு அளிக்கலாம் என்று இருக்கின்றோம். நீ என்ன கூறுகின்றாய் அப்பா? அம்மா, ஒப்புக்கொள்கின்றாயா? இன்று நான் அப்படியே தந்தையே, இது தலையை குனிந்து கொள்கின்றேன். அழகரா பார்வதி பதையே, அழகர மகாதேவா, எல்லாருடைய சிவனையை போற்றி, போற்றி போற்றி. தலை குனிக்கின்றது. அப்பா, தாதி சந்தனம், முதலில் உணவு உண்ணுங்கள். அடியேன் உண்கின்றேன். தன்னுடைய மகனை அறுத்து சமைத்திருக்கின்றார். மகாதேவா, வணங்கிக் கொள்கின்றோம். கைலாசநாதா, மங்களம் உண்டாகட்டும். தங்கள் தரிசனத்தை கண்டு நாங்கள் இருவரும் தன்யமானோம். தாங்கள் தான் எங்களுக்கு அவராசி புரிய வேண்டும். என்னை சொல்வதற்காக
ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലെ നടരാജ മണ്ഡപത്തിൽ ബൊമ്മലാട്ടം അതിൻ്റെതായുള്ള മഹത്വത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കെല്ലാം ഒട്ടനവധി നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് പാതാളങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബൊമ്മലാട്ടം എന്ന ഈ വളരെ അപൂർവമായി നടത്തപ്പെടുന്ന, കേരളത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ കലാരൂപം ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന അനുഗ്രഹീത കലാകാരന്മാരെ മാന്യ സദസ്സിന് വേണ്ടി മമ്മിയൂർ ദേവസ്വം ആദരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്മിയൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ശ്രീ ജി കെ ഹരിഹരകൃഷ്ണൻ എന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ജി കെ പ്രകാശ് സ്വാമിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മമ്മിയൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഗ്രഹീത കലാകാരന്മാരായ ശ്രീ കലൈമാമണി ടി എൽ ശങ്കരനാഥൻ അവർകളെയും കലജ്ഞാനി ടി എസ് മുരുകൻ അവർകളെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഈ ബൊമ്മലാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും മാന്യ സദസ്സിന് വേണ്ടി സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നല്ലവരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.